जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो नर पै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो नर पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, असी एक बारी फिर भगवान वाल्मीकि जी मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि की बाणी के विचार लैके जो आपके नाल असी साझे करांगे, आप जी के सामने प्रस्तुत होए हाँ। एक बारी फिर साडी टीम दे विच मेरे खब्बे पासे साडे ट्रैजरर बीबी निर्मला सोते जी आप दे सामने रूबरू है, और उन्होंने खब्बे पासे साडे कल्चरल सैकटरी करतार चंद जी, और मैं तरसेम कल्याण आप दी सेवा दे विच हाज़र हाँ। और हमेशा की तरह साडे नाल तरलोक गारिव जी कैमरे की सेवा निभा रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ हुण आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी के विचार आप दे नाल साझे करिए। हाँ जी निर्मला जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं, ज्ञानवान पुरुष आत्म ज्ञान करके ऐसे पद नूं प्राप्त होंदा है जिस दे प्राप्त होण नाल होर कुछ प्राप्त करन योग नहीं रहिंदा। आत्म ज्ञान का कारण जिहड़ा मोख उपाय शास्त्र है, इस विच कई दृष्टांत कहे हैं। जिहड़ी वस्तु गुप्त होवे ते देखण विच ना आवे, उसका न्याय देखण विच होवे तां उसनूं उपमा नाल विधिपूर्वक समझाउण दा नाम दृष्टांत है। जगत कारज ते कारण तो रहत है, तां आत्मा ते जगत दी एकता किवें होवे। कारज करन दी कल्पना मूर्खां ने कीती है, उस दे मिटाण लई मैं सुपन दृष्टांत कहंदी हाँ। उस दे समझण नाल पुरुष दे मन का संसार नाश हो जाता है। दृग ते दृश का भेद मूर्खां नूं भासदा है, उस दे दूर करन लई सुपन दृष्टांत है। उस दे विचार करन नाल मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव हो जाता है। ऐसी कल्पना नूं नाश करन वाला ये मोख उपाय शास्त्र है। जिहड़ा पुरुष इसका आदि तो अंत तक विचारेगा, वो पूर्ण संस्कारी होवेगा। जिहड़ा पद पदार्थ नूं जानन वाला होवेगा ते दृश नूं बार बार विचारेगा, उसका दृश परम नाश हो जाएगा। इस शास्त्र के विचारन नाल किसी तीरथ तप दान आदिक की रुकावट नहीं। जिथे जगह मिले जाप करे, जिहो जिहा भोजन मिले ग्रहण करे, ते हर कर्म विचार के करे, तो अज्ञान का नाश हो के आत्म पद की प्राप्ति होवेगी। इस शास्त्र पुरुष ये शास्त्र प्रकाश रूप है, जिमें हनेरे विच पदार्थ नहीं दिसता, पर दीवे दे प्रकाश नाल सब कुछ दिखाई दिंदा है। तिमें ये शास्त्र रूपी दीवा विचार रूपी सहत होवे तो आत्म पद की प्राप्ति होंदी है। आत्म ज्ञान विचार तो बिना बर जां श्राप नाल प्राप्त नहीं हुंदा। जदों विचार करके दृढ़ अभ्यास किया जावे तद ये ज्ञान प्राप्त होंदा है। इस पवित्र शास्त्र नूं विचारन नाल जगत परम ते जगत भाव देखते देखते ही मिट जाएगा। जिस तरह सप की मूरत होंदी है ते विचार तो बिना सप होने का परम पैदा हो जाता है, पर जदों विचार करिए तो सप होने का परम मिट जाएगा। इस तरह ये जगत परम विचार करन नाल नष्ट हो जाता है ते जन्म मरण दा भय भी निवृत्त हो जाता है। करतार चंद जी, भगवान वाल्मीकि जी की कथा अनुसार जन्म मरण का भय बड़ा दुखदाई है, पर इस शास्त्र के विचारन नाल पुरुष
ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੈ ਮੋਖ ਉਪਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭੰਵਰ ਦਾ ਜਲ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਤਮ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਅਨਿਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿਤ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਦਾ ਤੇਜ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਪਰਮ ਮਾਤਰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਜਾਗਣ ਵੀ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਲਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱਧ ਵੀ ਅਸਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਲਪਪੁਰੀ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨ ਨਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੁਪਨਪੁਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਾਰ ਸਰਾਫ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸ਼ੋਤ ਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਅਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਤਮ ਸਤਾ ਅਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਵ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਮੇਯ ਅਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਦੇ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖ ਬੋਧ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਧ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਪੂਰਵਕ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਚਾਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਮੁਖ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਸੋ ਸਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਲਈ ਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਪਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੋ ਵਾਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੀ
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਾਕ ਹੋਣ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਚਲ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਸੰਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਕਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਮੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਗ ਚੱਕੂ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਤਪਤੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਣੀਏ, ਜੋ ਅੱਖ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਸੰਵਿਤ ਸੰਵੇਦਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਨਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਉਪਾਦੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦੋਂ ਆਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ ਸਤਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਮਿਥਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵੇਦਨ ਸੰਪੰਨ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਸਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਆਤਮ ਸਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ
निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, ब्रेक तो पहलों असी भगवान वाल्मीकि जी का बहुत ही अहम उपदेश सारे जीवां लई जो उन्हों की बाणी योग विशेष महारामायण दे विच उन्होंने दर्ज किया है, वो सब संगत ਲਈ पेश कर रहे ਸੀਗੇ। उस तो बाद भगवान वाल्मीकि जी ਸਾਨੂੰ समझाते हैं कि ਜਦੋਂ शुद्ध बोध ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्राप्त होंगे तदों ऐसी चेष्टा होवेगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ज्ञान प्राप्त होवेगा और उस ज्ञान ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मुक्ति प्राप्त करोगे। जिवें यंत्री ਦੀ पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है, तिवें देह रूपी पुतली का चलान वाला मन रूप संवेदन है, उस तो बिना पई रहेगी तो अहंकार का भाव होवेगा। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि यतन करके इस पद नूं पाउण दा अभ्यास करो जो नित शुद्ध आत्मा है। बहुत ही खास उपदेश साढ़े लिए भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी दे विच दर्ज किया है, जिस विच वो समझाते हैं प्रालबद्ध शब्द नूं त्याग के अपना पुरुषार्थ करो तो आत्म पद नूं प्राप्त करो। जिहड़ा कोई पुरुषार्थ विच सूरमा है सो आत्म पद नूं प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा नीच पुरुष पुरुषार्थ का आसरा नहीं करता वो संसार समुद्र विच डुबदा है। हाँ जी निर्मला जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं कि जदों पुरुष सत्संग करके बुद्धि नूं शुद्ध कर लैंदा है तदों आत्म पद नूं प्राप्त हुंदा है। पहला सत्संग ये है कि जिस दी चेष्टा शस्त्र के अनुसार होवे उसका संग करे, उसके गुणां नूं हिरदे विच धारे। फिर महापुरुषों के शांति संतोख आदि गुणां का आसरा करे। शांति संतोख अजिहे गुणां तो ज्ञान उपजता है। जिमें मेघ तो अन्न उपजता है तो अन्न तो जगत हुंदा है तो जगत तो मेघ हुंदा है, इस तरह शांति संतोख गुण ते आत्म ज्ञान परम पर सहायक हुंदे हैं। शांति वर्गे गुणा करके आत्म ज्ञान उपजता है। आत्म ज्ञान नाल शांति आदिक गुण स्थित होंदे हैं। जिमें वड्डे सरोवर विच मेघ ते मेघ नाल जल भरपूर हुंदा है, तिवें शांति आदि गुणा तो आत्म ज्ञान उत्पन्न हुंदा है। आत्म ज्ञान तो सारे गुण उत्पन्न हुंदे हैं। ये विचार करके शांति संतोख आदि गुणां का अभ्यास करो, तद तुसी छेती ही आत्म तत्व नूं प्राप्त होवोगे। ज्ञानवान पुरुष नूं शांति आदिक गुण सुभाविक प्राप्त हुंदे हैं ते जिग्यासू नूं अभ्यास करके प्राप्त हुंदे हैं। जिमें धाम की पालना इस्त्री करदी हुई उच्ची आवाज़ नाल पंछियां नूं उडाउंदी है, तद वो फल हासिल करती है ते पुष्ट हुंदी है। इसे तरह शांति संतोख वर्गे गुणों के पालन नाल आत्म पद की प्राप्ति होंदी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की उत्पत्ति प्रकरण के पहले अध्याय विच लिखते हैं कि ब्रह्म ते ब्रह्म देवता तव इंद सा भाव तेरा मेरा आदिक। करतार चंद जी, ये जो तेरा मेरा दा विशा जो भगवान वाल्मीकि जी ने उठाया है, इसनूं तुसी बाणी विच संगतां नाल किस तरह साझा करोगे? हाँ जी गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी अपनी बाणी अंदर लिखते हुए सानू उपदेश करते हैं कि मनुखी मन विच जो तेर मेर आदिक शब्द फुरदे हैं, ये सब आत्म सता दे आसरे फुरदे हैं। जिमें सुपने विच सब अनुभव सता विच शब्द हुंदे हैं, तिवें ही ये भी जाणो अते जिहड़े उस विच
ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ, ਬੰਧਨ, ਮੋਕਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਦੇਹ ਰੂਪ ਜਗਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਭਾਸਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ, ਸਤ, ਬ੍ਰਹਮ, ਆਤਮਾ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਜੰਗਮ ਰੂਪ ਜਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਿਦਿਆ, ਕੋਈ ਜਗਤ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਉਪਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਭਾਸਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਪਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਵੈਤ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਬੰਧਨ ਮੋਕਸ਼ ਆਦਿਕ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਦ ਤੋਂ ਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਨਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਪ, ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧਿਆਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਨਿਤ ਪੰਚਭੂਤਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਤ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਦੋਂ ਵੀ ਚਿਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਾਸਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਡੋਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਪ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਗਤ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤਪ ਸਮਾਧੀ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਪ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵਾਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਅਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਰੂਪ ਜਗਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਭਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਪਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਭਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਵੀ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਭਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸੱਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਦਵੈਤ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਚਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਕਾਸ਼ਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧਰਮੀ, ਸਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਮੌਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੌਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਆਚਾਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਤੇਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੌਤ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮ ਖੋਜ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਪਾਵੇਂਗੀ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦ ਕਰਮ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਰਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਆਦਿ ਸਭ ਸਥਾਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤਦ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੌਤ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵੈੰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਸਦਾ ਅਦਵੈਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ
अगली बार आपके सामने प्रस्तुत होके पूरी करांगे। जो अगे चल के मौत और यम का जो वार्तालाप होया उससे असी आके आपके नाल विचार साझे करांगे। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभै। सतगुरु रविदास महाराज की जय। झूठी माया झूठे धंधे झूठा सब संसार। झूठी माया झूठे धंधे झूठा सब संसार। खाली आया खाली जाना कट दिहाड़ी जाए। झूठी माया झूठे
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।